వెల్కమ్ టు టాప్ న్యూస్. విశాఖపట్నంలో ఏర్పాటు చేసిన విజన్ విశాఖ సదస్సులో సీఎం జగన్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రసంగిస్తూ ఎన్నికల్లో ఈసారి కూడా విజయం తమదేనని, మళ్లీ గెలిచి విశాఖ నుంచి సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తానని వెల్లడించారు. వచ్చే ఎన్నికల తర్వాత విశాఖ నుంచే పరిపాలన సాగిస్తానని తెలిపారు. అమరావతి రాజధానికి తాము వ్యతిరేకం కాదని, అమరావతి ఇప్పటికే శాసన రాజధానిగా కొనసాగుతోందని పేర్కొన్నారు. విభజన తర్వాత హైదరాబాద్ ను కోల్పోయామని, అందుకే విశాఖ వంటి పెద్ద నగరం రాష్ట్రానికి అవసరమని సీఎం జగన్ స్పష్టం చేశారు. In turn leads to cyclic effect where better institutions would come up, overall economic growth takes place, and then the city starts moving and growing. Unfortunately for us, it so happened that 90% the entire PSUs which to the erstwhile state of Andhra Pradesh have all come up only in Hyderabad. And because of that, Hyderabad grew at a much faster pace than any other place in the state. In fact, so much so that the services sector in Telangana, for instance, is now currently positioned at 62.87%, the tertiary sector, whereas the national average is 55%. And in the same, the tertiary state of Andhra Pradesh, we stand at mere 40%. So the agriculture sector, what should be at 17%, as a national average, we are at 35%. The services sector, which is the tertiary sector, which should have actually been at 55%, which is the national average, we are at 40%, whereas Telangana is at 62.87% of the state's GSDP comes from just the services sector, that is the tertiary sector, and predominantly from Hyderabad. So until and unless you have a similar kind of situation, the Andhra Pradesh's economy, we will never see the rise of the services sector. It's only the manufacturing sector that is, we are on par with the national average, which is 25%, which is the secondary sector. But there is a huge thrust that should be put in the tertiary sector, which should grow leaps and bounds, which is the services sector. And our dependence on agriculture gradually should come down, per se not meaning to say that the growth should come down. The growth in agriculture sector is per se not much. You do not see the kind of numbers what you see in the services sector. It's very important for any particular state to grow. It's very important that secondary sector, that is the services sector, that is the tertiary sector, should grow leaps and bounds. In fact, owing to this reason, the per capita income of Andhra Pradesh, if one were to compare with Telangana, is only 2,19,518. When compared to the figures of those in Telangana, you would see 3,12,398 for the year 2022. This is the per capita income. Predominantly it is coming from Hyderabad. The reason why I am saying this is, we would have to have a balanced growth. We would have to harness the strengths that we have. We have a huge core. మంగళగిరి జైహో బీసీ సభలో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ప్రసంగించారు. జనసేన, టీడీపీ పార్టీలు సంయుక్తంగా విడుదల చేసిన బీసీ డిక్లరేషన్ ను ఈ సభకు హాజరైన వారు ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి గర్వంగా వివరించాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ బీసీ డిక్లరేషన్ ఏమీ ఆషామాషిగా తీసుకురాలేదని అన్నారు. గత 3 ఏళ్లుగా 153 కులాలను 56 సాధికార కమిటీలుగా విభజించి అన్ని ప్రాంతాల్లో 800 మీటింగులు పెట్టామని వెల్లడించారు.
నాయకులతో ప్రజా సంఘాలతో మాట్లాడామని, లోకేష్ పాదయాత్రలో గమనించిన అంశాలను కూడా అధ్యయనం చేశామని తెలిపారు. గట్టిగా చెప్పాలి, జై హో బీసీ, జై హో బీసీ, జై హో బీసీ. ఇది మనందరి నినాదం కావాలి, మనందరి విధానం కావాలి. ఈరోజు మనందరం కూడా ఈరోజు ఏదైతే జనసేన తెలుగుదేశం పార్టీలు ఉన్నాయో సంయుక్తంగా విడుదల చేసిన బీసీ డిక్లరేషన్ గర్వంగా ఇంటింటికెళ్ళి ప్రతి ఒక్కరికి మీరు చెప్పే పరిస్థితి రావాలి. ఈరోజు ఆషామాషిగా ఇది రిలీజ్ చేయలేదు. 3 సంవత్సరాల నుంచి 153 కులాలని 56 సాధికార కమిటీలుగా విభజించి అన్ని ప్రాంతాల్లో 800 మీటింగులు పెట్టి ఆ కుల నాయకులతో ప్రజా సంఘాలతో మాట్లాడి లోకేష్ గారు చెప్పినట్టు ఆయన పాదయాత్రలో కూడా వచ్చిన అభిప్రాయాలు కూడా వారికి ఇచ్చి, అంతేకాకుండా జనసేన తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కూర్చొని ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి చరిత్ర తిరగ రాయబోయేటువంటి ఒక బీసీ డిక్లరేషన్ ఈరోజు మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాం. మీ జీవితాల్లో ఒక వెలుగు వచ్చేట్టుగా ఈరోజు మనం ముందుకు పోతున్నాం. నేను ఒకే విషయం చెప్తున్నాను. ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కలిసి వచ్చారు, ఇద్దరం కలిసి పనిచేస్తున్నాం. 40 సంవత్సరాలుగా బీసీలకు అండగా ఉన్న పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ, మిమ్మల్ని ఆదరించిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మీ డిఎన్ఏలోనే తెలుగుదేశం ఉందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అందుకే మీ రుణం తీర్చుకోవాలి. ఈరోజు ఈ సమావేశంలో మీ రుణం తీర్చుకోవడానికి 10 సూత్రాలతో బీసీ డిక్లరేషన్ తీసుకొని మీ దగ్గరికి వచ్చాం. మన ప్రభుత్వం వస్తానే, ప్రజా ప్రభుత్వం వచ్చిన వెంటనే తెలుగుదేశం జనసేన ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైతే ఉన్నారో బీసీలకి 50 సంవత్సరాలకే పింఛనిచ్చే విధానానికి శ్రీకారం చుడుతున్నాం. అందులో కూడా ఇప్పుడుండే పింఛను మీరు ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. పింఛను ప్రారంభించింది ఎన్టీ రామారావు గారు 35 రూపాయలతో ప్రారంభించారు. దాన్ని 70 రూపాయలు నేనే చేశాను. తర్వాత వచ్చినప్పుడు 200 ఉంటే 200 నుంచి 2000 రూపాయలు చేసిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. ఇప్పుడు హామీ ఇస్తున్నా, అంచెల వారీగా వీళ్ళు చేశారు. అదే తెలుగుదేశం ఉంటే మొట్టమొదటిసారిగానే వచ్చేది 2019లో. రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఈ 3000 పింఛన్ని 4000 రూపాయలు ఇచ్చే బాధ్యత తెలుగుదేశం జనసేన తీసుకుంటాం. బీసీ సప్లాన్ ఏం తమ్ముళ్ళు పెట్టారా వీళ్ళని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. 15,000 కోట్లు సంవత్సరానికి చెప్పారా లేదా అని అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని. రానున్న లోక్సభ ఎన్నికల్లో తమ కుటుంబం నుంచి ఎవరూ పోటీ చేయడం లేదని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. కేసీఆర్ లా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చెవిలో తాను గుసగుసలు చెప్పలేదని, తనది అంతా బహిరంగమే అన్నారు. మంగళవారం ఆయన మీడియాతో పిచ్చాపాటిగా మాట్లాడుతూ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో తన సోదరుడు మహబూబ్ నగర్ నుంచి బరిలో దిగుతున్నట్లుగా ప్రచారం సాగిందని, అయితే అది అవాస్తవమని, తమ్ముడు పోటీ చేయడం లేదని స్పష్టతనిచ్చారు. అలాగే మోదీని పెద్దన్నగా పేర్కొనడంపై, బీఆర్ఎస్ టార్గెట్ చేయడంపై స్పందిస్తూ తనది అంతా బహిరంగమే అన్నారు. వచ్చే ఎన్నికల తర్వాత తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి బీజేపీ తీర్థం పుచ్చుకోవడం ఖాయమని, ఈ మాట నేను పక్కాగా చెబుతున్నానని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ అన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి ప్రధానిని ప్రశంసించడం ద్వారా రాహుల్ గాంధీ వేస్ట్ ఫెలో, సన్నాసి అంటున్నట్టుగా ఉందన్నారు. మంగళవారం రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా తంగళ్లపల్లిలో బీఆర్ఎస్ విస్తృత స్థాయి సమావేశంలో ఆయన పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బడేబాయ్ అంటున్నారని, మరి ఆ బడేబాయ్ ఈ చోటే బాయ్కి ఏమిచ్చాడో, చెవిలో ఏం చెప్పాడో తనకు తెలియదు కానీ నిన్నటి ఆదిలాబాద్ సభతో తెలంగాణలో రేవంత్ రెడ్డి భవిష్యత్తు, కాంగ్రెస్ భవిష్యత్తు కనిపిస్తోందన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో మహారాష్ట్రలో జరిగినట్లు, అసోంలో జరిగినట్లు రేవంత్ రెడ్డి బీజేపీలోకి వెళ్లడం ఖాయమని జోషం చెప్పారు. అదో మోడల గుజరాత్ మోడల్ అంటే మందిని కాల్చి చంపుడా, గుజరాత్ మోడల్ అంటే బొందబెట్టుడా, మందిని చంపుడా, మతం పేరు మీద చిచ్చు పెట్టుడా అని మాట్లాడింది రేవంత్ రెడ్డి. సరిగ్గా 3 నెలలు కాలే, మరి నిన్నేం పుట్టిందో గుజరాత్ మోడల్ చేస్తా అని మాట్లాడుతున్నాడు. ఆత్మగౌరవం ఉన్న తెలంగాణ బిడ్డ ఏ ఒక్కడు కూడా నిజంగా కూడా నిన్న ఆయన మాట్లాడిన మాటను శీతకరించుకుంటారు, అసహించుకుంటారు. అట్లాంటిది ఆయన మన ముఖ్యమంత్రి కావడం మన కర్మ. అట్లాంటి ముఖ్యమంత్రి ఈరోజు ఆ వేదిక మీద నిలబడి నిన్న మాట్లాడుతూ ఉంటే నిజంగా సిగ్గనిపించింది. బడేబాయి అంటాడు, మరి ఆ బడేబాయి ఏమిచ్చిండో, చోటేబాయికి చెవులో ఏం చెప్పిండో మనకు తెలియదు. నాకైతే ఒకటి స్పష్టంగా కనబడతా ఉన్నది, రేవంత్ రెడ్డి భవిష్యత్తు, రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ భవిష్యత్తు నాకైతే నిన్న మీటింగ్ తోని మంచిగా అర్థమైంది. ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజుల్లో మహారాష్ట్రలో జరిగినట్టు, అస్సాంలో జరిగినట్టు రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చే ఎన్నికల తర్వాత బీజేపీ తీర్థం పుచ్చుకోవడం ఖాయమనే మాట మాత్రం నేను మీ పక్కా చెప్తున్నాను. మరొక ఏకనాథ్ షిండే, మరొక హిమంత బిశ్వాస్ శర్మ ఇక్కడనే ఉడతాడు, కాంగ్రెస్ పార్టీని బొందబెడతాడు. నేను ఉత్తగా ఆషమాషికి చెప్తలేని ఈ మాట. నిన్న రేవంత్ రెడ్డి ఇంకొక మాట అన్నాడు, మీరు వినండి జాగ్రత్తగా. ఏమన్నాడు? బడేబాయ్ ఇట్లనే ఉండాలి, మీ ఆశీర్వాదం మా మీద. ఎన్నికలు 2 నెలలు లేవు, భవిష్యత్తులో కూడా నీ ఆశీర్వాదం నా మీద ఉండాలంటే ఏమన్నట్టు? మా రాహుల్ గాంధీ అంటే తటపార వేస్ట్ కేసు, అది గెలిచేది లేదు, పీకేది లేదు, మళ్ళా నువ్వే ప్రధానమంత్రి అని చెప్పినట్ట కాదా? కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రి, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎవడన్నా మెడకాయ మీ తలకాయ ఉన్నాడు, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఆశీస్సులు భవిష్యత్తులో కూడా ఉండాలి, ఏది ఇంకా 2 రోజులలో ఎలక్షన్ పెట్టుకొని అంటాడా ఎవడన్నా? అంటే ఏమన్నట్టు ఉద్దేశం? బరాబర్ మా రాహుల్ గాంధీ వేస్ట్ ఫెలో. నేను అంటలేను, ఆయనతో మీరు నేనన్నాను రాశారు కొంపదీసి, నేను అనలే. రాహుల్ గాంధీ సన్నాసి వేస్ట్ ఫెలో, ఆయనతో కాదు, నేను అంటలేను భయ్, ఆయన అన్నాడు. మళ్ళీ చెప్తున్నా మీకు, ఆయనతో కాదు, నువ్వే అయితే మళ్ళీ ప్రధానమంత్రి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కాంగ్రెస్ వాడు చెప్తే ఏమనుకోవాలి నాకు అర్థం కాదు. వీళ్ళ దివాలా కోర రాజకీయాన్ని, ఇంత దౌర్భాగ్యపు పరిస్థితుల్లో ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నది. ఒకసారి ఆలోచించండి, ఏం జరుగుతుంది అసలు ఈ రాష్ట్రంలో? ఎన్ని కథలు చెప్పిండి ముఖ్యమంత్రి. లోన్లు తీసుకోనోళ్ళు ఉరుక్కుంటూ తెచ్చుకోపోండ్రి, 2 లక్షల రుణం తెచ్చుకోండి. కేసీఆర్ 1 లక్షనే మాఫ్ చేసిండు. నేను చేస్తా, డిసెంబర్ 8 వరకు బ్యాంకులకు ఓన్రి తెచ్చుకోండి, 9వ తారీఖు నేను వస్తున్నా, సంతకం పెడతా, 2 లక్షల రుణమాఫీ చేస్తా అన్నాడు. 2 రూపాయలు మాఫ్ అయిందా? 2 లక్షలు అన్నాడు. డిసెంబర్ 9 పోయింది, జనవరి 9 పోయింది, ఫిబ్రవరి 9 పోయింది, మార్చి 9 రానే వస్తాను. ఏమైందా రేవంత్ రెడ్డి అంటే రేపు ఎల్లుండి అంటాడు, నేను డిసెంబర్ 9 2023 అని చెప్పినా, 28 అని చెప్పినా, 29 అని చెప్పినా అని అంటాడు. ఆయన మామూలుడు కాదు. నిజంగా తప్పు రేవంత్ రెడ్డిది కాదు. నిజంగా రేవంత్ రెడ్డి గారిని అభినందించాలి. ఒక విషయం రేవంత్ రెడ్డి గారిని ఒక విషయంలో అభినందించాలి. ఏ విషయంలో? ఆయన చాలా స్పష్టతలో ఉన్నాడు. ఎంత మంచి చెప్పిండు ఆయన. ప్రజలు మోసపోవాలనే కోరుకుంటారు, మోసం చేసేటోళ్ళనే నమ్ముతారు. టీవీలో చెప్పిండి, ఇదేం ఆటోమేటిక్ కూడా చెప్పలే ఆయన. మోసం చేసేటోళ్ళనే నమ్ముతారు, కాబట్టి మేము మోసపు మాటలే చెప్తాం, మోసపోతే మీ కర్మ అన్నాడు. అందుకే ఇప్పుడు నేను అక్కడ పోయినా, నేను రామలక్ష్మణులపల్లి అని ఒక ఊరు ఉంటుంది ముస్తాబాద్ మండలంలో, అడిగి పోయినా. అక్కడ రేణుకా ఎల్లమ్మ గుడి కడితే ఆడ దేవుడికి దండం పెట్టుకోమంటే పోయి బయటికి రాగానే 5-6 గ్రామాల రైతులు వచ్చింది. కొండాపూరోళ్ళు, పదిరోళ్ళు, రామలక్ష్మణుల పల్లెళ్ళు, ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాల రైతులందరూ, హరిదాస్ నగర్ వాళ్ళు, అందరు ఆవునూరు వాళ్ళు, వాళ్ళందరూ వచ్చింది. వచ్చి అన్న పంటలు ఎండిపోతాయి, పొలాలు ఎండిపోతాయి, జర నీళ్ళు ఇప్పి అన్నారు. ఏం చెప్పాలి నేను వాళ్ళకు? మాజీ మంత్రి వివేక హత్య కేసులో ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి నార్కో అనాలిసిస్ పరీక్షకు సిద్దమా అని టీడీపీ నేత బీటెక్ రవి సవాల్ విసిరారు. హత్య జరిగిన రోజే గొడ్డలితో చంపినట్లు ఎలా తెలిసిందో సీఎం జగన్ చెప్పాలన్నారు. కేసులో ఆయన హస్తం ఉందనేది త్వరలో బయటకు వస్తుందన్నారు. ఇప్పుడు ఎవరైనా కూడా నా అనుకునే వాళ్ళు దగ్గర రక్త సంబంధికులే తర్వాత అన్యాయం చేసినప్పుడు, అన్యాయం కాదు అసలు వాస్తవంగా వాళ్ళే హత్య చేయించినప్పుడు
ఇంకా వాళ్ళకు దిక్కులేని పరిస్థితిలో ఎవరైనా మాట సాయమో లాయర్స్ పాడో ఏదన్నా చెప్పడమో మాట్లాడడమో చెప్పడమో జరిగింటుంది. అది కామన్. నా అనుకునే వాళ్ళే తర్వాత వాళ్ళని దిక్కులేని వాళ్ళను అనాథలను చేసినప్పుడు ఎవరైనా వాళ్ళు చేసే పోరాటానికి మద్దతుగా ఎవరైనా వాళ్ళకి సపోర్టుగా ఏదన్నా మాట్లాడింటాం చేసింటాం. దానికే వాళ్ళతో లోపాయికారి ఒప్పందాలు అయినట్టు వాళ్ళు కలిసిపోయినట్టు ఏదేదో రాశారు. అవినాష్ రెడ్డి గారికి సూటిగా ఒకటి అడుగుతాను. ఇప్పటికైనా కూడా నేను నార్కో అనాలిసిస్ పరీక్షకు వచ్చేసి నేను రెడీ. అవినాష్ రెడ్డి గారిని కూడా రెడీ అన్నమాట. మీ మీద ఇంత అపవాదం వచ్చింది, ఇట్లా పేపర్లో రాసుకుంటారు కదా, మీ ఇద్దరం కూడా నార్కో అనాలిసిస్ పరీక్షకు మేము రెడీ. అయితే 10 రోజులుగా 15 రోజులుగా ఇదంతా ఎలక్షన్ ముందరనే జరగాల. అది కూడా అంతా కూడా రాష్ట్ర ప్రజలు కూడా చూసే విధంగా లైవ్లో పెట్టుకోమను. మాకు అదేదో మెడిసిన్ కానీ ఏదైనా ఎక్కించి వాళ్ళని ప్రశ్నలు అడగమను. అదంతా రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా తెలిసేట్టుగా లైవ్లోనే చూపించమను. ఎందుకంటే అంతకుముందు కసబ్ అని ఒక తీవ్రవాదిది నార్కో అనాలిసిస్ చేసి భారత ప్రజలందరికీ కూడా అతను ఏం సమాధానాలు చెప్పినాడని కూడా అందరికీ వినిపించారు. అట్లా నాది అవినాష్ రెడ్డిది నార్కో అనాలిసిస్ టెస్ట్ చేసుకోమను. నేను ధైర్యంగా చెప్తానా, నేను రెడీ. ఆయన రెడీ కమ్మను. 10, 15, 20 రోజుల్లోనే ఎలక్షన్స్ కన్నా ముందే నార్కో అనాలిసిస్ పరీక్షకు సిద్ధమై వాళ్ళని ప్రశ్నలు అడగమను. మేము ఆ నార్కో అనాలిసిస్ ఆ మెడిసిన్స్ తీసుకొని సమాధానాలు చెప్తాం. అది రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా తెలియాలి. దమ్ముంటే అవినాష్ రెడ్డి నార్కో అనాలిసిస్ ఆ పరీక్షకు ఒప్పుకోమని కూడా మేము సవాలు విసురుతాను. రెండోది వచ్చేసి సునీతమ్మ గారు పదే ఈ కేసు సిబిఐకి ఇవ్వాలి, ఈ కేసు మీద మీరు గట్టిగా మాట్లాడితే అవినాష్ అని సునీతమ్మ గారు మాట్లాడినప్పుడు అలా చేస్తే అవినాష్ బీజేపీ లేకపోతాడని ఆయన చెప్పినాడని ఆమె చెప్తా ఉంది. మీరు నిజంగా అది అబద్ధమైతే ప్రమాణం చేసి నేను అలా అనలేదని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చెప్పమను. ఇప్పుడు ఊరికైనా మాట్లాడకుండా ఆమె అబద్ధాలు చెప్తాందని జగన్ రెడ్డి ప్రెస్ స్టేట్మెంట్ ఇమ్మను. ఇది 100% వాళ్ళన్న ఆమెతో అన్నాడు కాబట్టే తర్వాత ఆ విధంగా ఆమె చెప్తుంది. మేము ఈరోజు సూటిగా జగన్మోహన్ రెడ్డిని అడుగుతాను, మీరు మీ చెల్లెలైనటువంటి సునీతారెడ్డితో అవినాష్ గారు బీజేపీలోకి వెళ్తాడు నేను కానీ సీరియస్గా దీనికైనా పట్టించుకుంటే అని మీరు అన్నారా లేదా అని వచ్చేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని సూటిగా అడుగుతాను. సిబిఐ వాళ్ళకి అందరికీ కూడా సిబిఐ ఎంక్వైరీ వచ్చేదానికి 1.5 సంవత్సరం పడితే ఎంక్వైరీ వచ్చిన తర్వాత ఈ కేసును నిజాలు తేల్చేదానికి మళ్ళీ 1 సంవత్సరం పట్టింది. అంటే సిబిఐకి 2.5 సంవత్సరానికి గొడ్డలితో చంపినారనే విషయం అర్థమైంది. కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి హైదరాబాద్లో ఉండే జగన్మోహన్ రెడ్డి పులివెందులకు వచ్చి ఆ రోజు సాయంత్రమే గొడ్డలితో చంపినారు మల్టిపుల్ పీపుల్ అని చెప్పాడు. జగన్మోహన్ రెడ్డికి అదే రోజు సాయంత్రానికే గొడ్డలితో చంపినారని ఎలా తెలిసింది? మాకుండే సమాచారం బట్టి వివేకానంద రెడ్డిని చంపేటప్పుడు కూడా అక్కడి నుంచి వీడియో కూడా తీసి అవినాష్ రెడ్డికి కావచ్చు ఇంకా జగన్ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి కావచ్చు అవి వీడియో కూడా చూపిస్తా కూడా చంపినారు అనే విషయం మాకుండే సమాచారం ప్రకారం తెలుసు. కాబట్టి అంత స్పష్టంగా గొడ్డలితో నరికినారని జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పగలిగినాడు. తర్వాత ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఆ గొడ్డలి గురించే గొడ్డలి కొనేదానికి దస్తగిరిని పంపించాడు. ఇక్కడి నుంచి భాస్కర్ రెడ్డి వాళ్ళ ఇంట్లోంచి సునీల్ కుమార్ యాదవ్ ఫోన్పే చేశాడు. ఆ గొడ్డలికి అయ్యే ఖర్చు ఫోన్పే చేశాడు. ఫోన్పే రిసిప్ట్ కూడా ఉంది. తర్వాత 2 రోజుల తర్వాత వాళ్ళు డిలీట్ చేసుకున్నారు. అది బ్యాకప్ మెమరీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఆ బ్యాకప్ మెమరీ నుంచి వీళ్ళు ఫోన్పే పంపించిన స్లిప్ కూడా బయటికి తీశారు సిబిఐ వాళ్ళు. ఇంకా అంత స్పష్టంగా ఆధారాలు అవన్నీ ఉన్నా కూడా ఇంకా ఇట్లా సాక్షిలో మా మీద వాళ్ళ మీద స్పష్టంగా గొడ్డలితో నరికినాడని స్పష్టంగా చెప్పినాడు. తర్వాత ప్రపంచంలో ఎవరికి ఈ విషయం తెలియకముందే జగన్మోహన్ రెడ్డికి తెలిసింది. మీటింగ్లు ఉంటే బయటికి పంపాడు. సాక్షాత్ ఐఏఎస్ అజయ్ కల్లాం గారే ఆ రిపోర్టు కూడా ఇచ్చారు. మళ్ళీ ఆ రిపోర్టు తప్పు అని మళ్ళీ రాసినారు. దాని మీద హైకోర్టుకు పోయినారు. అదంతా జరుగుతుంది. అంటే బాహ్య ప్రపంచంలో ఎవరికి తెలియకముందే జగన్మోహన్ రెడ్డికి వివేకానంద రెడ్డి హత్య గురించి తెలిసిందనే దానికి ఆ తర్వాత సాక్ష్యం ఇదే. మంగళగిరి జయహో బీసీ సభలో మంత్రి గుమ్మనూరు జయరాం టీడీపీలో చేరారు. టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు సమక్షంలో ఆయన తెలుగుదేశం తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. ఆయనకు చంద్రబాబు పసుపు కండువా కప్పి పార్టీలోకి సాదర స్వాగతం పలికారు. జయరాంతో పాటు ఆయన మద్దతుదారులు కూడా పెద్ద ఎత్తున టీడీపీలో చేరారు. ఈ క్రమంలో గుమ్మనూరు జయరాం మాట్లాడుతూ టీడీపీలోకి తిరిగి రావడం చాలా సంతోషం కలిగిస్తోందని అన్నారు. బీసీల సంక్షేమం కోసం పనిచేసే పార్టీ టీడీపీ అని స్పష్టం చేశారు. చంద్రబాబు సీఎం అయితేనే రాష్ట్రం అభివృద్ది పథంలో పయనిస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు. జయ ఓబీసీ
ఈరోజు వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు, జాతీయ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్న గారికి, జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ అన్న గారికి, లోకేష్ బాబు గారికి, అచ్చెన్న గారికి, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నా నమస్కారం. వేదిక మీద ఉన్న అన్న చెల్లెలకు, అన్న తమ్ముళ్లకు, అక్క చెల్లెలకి నా నమస్కారం. ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఒక పిక్చర్ లో చెప్తుంటా, చిన్నతనములోనే పుట్టినప్పుడు ఆ పిల్లవాడు తప్పిపోయిన తర్వాత 15 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత చిరు మీసం వేసుకొని ఆ గ్రామానికి వస్తే ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందో, నాకు కూడా అదే సంతోషంగా ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనవి చేసుకుంటున్నా. ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నా తెలుసా? 2009 ఎన్నికల్లో నేనప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నవాడిని, జడ్పీటీసీగా ఉన్నవాడిని. ఆ రోజు తప్పిపోయిన వాడు ఈ రోజు నేను ప్రత్యక్షమయ్యాని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మనందరికీ మనవి చేసుకుంటున్నా. అన్నలారా, 5 కోట్ల ప్రజలు కూడా మన అందరం కలిసికట్టుగా మన గ్రామాల్ని అభివృద్ధి చేసుకునేదానికి, గ్రామం బాగుంటేనే దేశం బాగుంటుందనే నినాదంతో తీసుకురావాలంటే మన ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితేనే ఈ గ్రామ అభివృద్ధికి తోడ్పడుతుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనవి చేసుకుంటున్నా. పెద్ద అయినా చంద్రబాబు అన్న గారు, నేను మనవి చేసుకుంటున్నా, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు స్వతంత్రం కావాలన్నా, అన్న మా పల్లి భాషలో చెప్తారు, అన్న దేశాంతరం పోయినా స్వతంత్రం కావాలని చెప్పేసి వాళ్ళు అడుగుతారన్నా. ఆ స్వతంత్రం మీరు ఇస్తారని చెప్పేసి నేను నమ్ముతూ వచ్చానన్నా. ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, జిల్లాలో ఎస్సీ సోదరులు, ముస్లిం సోదరులు, బీసీ సోదరులు ఎంతమంది ఉన్న ఎమ్మెల్యేలకు వాళ్ళకి మద్దతుగా ఒక ఆరుని ఇన్ఛార్జ్ ఇచ్చి వాళ్ళకి పెత్తనం నడిస్తే వాళ్ళకి స్వతంత్రం ఎక్కడ ఉంటుందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను మీకు తెలుపుతున్నా. ఆ స్వతంత్రం కావాలన్నా ఈ రాష్ట్రానికి 24 ఎన్నికలు మరి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్న ముఖ్యమంత్రి కావాలన్నా, అదేవిధంగా జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ అన్నకి కూడా, అన్న ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి బాటలో నడుపుదాం. అధికారంలో ఉన్నప్పుడు బీసీల కోసం ఏం చేశాడని చంద్రబాబు ఇవాళ బీసీ జపం చేస్తున్నాడని విమర్శించారు ఏపీ ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి. చంద్రబాబుకు బీసీల గురించి మాట్లాడే అర్హత లేదని విమర్శించారు. చంద్రబాబు ఒక మాఫియాను తయారు చేసి బీసీ డిక్లరేషన్ అంటున్నాడని సజ్జల వ్యాఖ్యానించారు. తాడేపల్లిలోని వైసీపీ ప్రధాన కార్యాలయంలో వడ్డెర ఆత్మీయ సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో సజ్జల మాట్లాడుతూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. వాడు బయటకు పోయినప్పుడు ఎక్కడో ఒకసారి పొలిటికల్ దీనికోసం పోతే దాన్ని ఒక విజయం కిందనో లేకుంటే తన పార్టీకి విపరీతమైన డిమాండ్ ఉందో అని క్రియేట్ చేసే ప్రయత్నం ఈరోజు చేస్తున్నాడు. అందులో భాగంగానే ఈరోజు కూడా ఐ థింక్ మన జయరాం కూడా ఏదో రిజైన్ చేసి అతను అటు పోయినట్టున్నాడు. అక్కడ తీసిపోయి ఇంకో వచ్చాడు. అయినా సరే అన్యాయం జరిగింది బీసీల కంటే ఏం చెప్పాలా. అలాగే కర్నూలులో మైనారిటీ పోతే ఇంకో మైనారిటీ వచ్చాడు. 2 సార్లు మంత్రి ఇచ్చినారు. అట్లా చూసినట్లయితే ఇదే జయరాం మీద వాళ్ళు ఏమేమి రాశారో ఏమేమి చేశారో మన నిన్నటి వరకు అవన్నీ వరుస పెట్టేసి అతన్ని మాఫియా లోకల్గా ఇది చేశాడు అది చేశాడని అడ్డంగా బజార్లో పెట్టి ఇది చేసిన వాళ్ళు ఈరోజు వాళ్ళ దగ్గర అయ్యాడు. కారణం అక్కడ వద్దు వేరే మార్పు చేసినందువల్ల. అది ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ తీసుకొని తన పక్కన పెట్టుకోను ఇది ఒక విజయం కిందను చూపించి ప్రజలను నమ్మబలికి అదే కిందికి పబ్లిసిటీ తీసుకెళ్ళి ఇంక అయిపోయింది, అంతా అయిపోయింది. పవన్ కళ్యాణ్ ఇటు కలిశాడు, అటుపక్క బీజేపీ వాళ్ళు కలిసే అవకాశం ఉంది. వీళ్ళందరం కలిసి నాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎక్కడ ఉంటాడు అనే ఒక క్వశ్చన్ రైజ్ చేసి మన వాళ్ళలోనే అనుమానాలు కలిగేట్టు క్రియేట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం.
నిజంగా నీకు బలం ఉంటే నువ్వు పొత్తులు ఎందుకు పెట్టుకోవాలి అసలు? నిజంగా నీకు బలం ఉంటే 14-19 మధ్య ఏం చేశాడో చెప్పి ఎందుకు ఓట్లు అడగలేకుండా అన్నాడు? ఈరోజు మనం వాలంటీర్ల సిస్టమ్ వ్యవస్థని క్రియేట్ చేశాం. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దేశంలోనే ఆదర్శప్రాయంగా సర్వీసెస్ అన్ని డోర్ డెలివరీ చేసేటట్టు, అలాగే ప్రజలకు ప్రభుత్వానికి మధ్య గ్రాస్ రూట్స్లో అనుసంధానకర్తలుగా వాలంటీర్ల సిస్టమ్ పెట్టాడు. మనము వాలంటీర్లకు సంబంధించినంత వరకు వాలంటీర్ల వ్యవస్థ మనం పెట్టాము, దీనివల్ల ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఉంది, ఇది మేము తీసుకొచ్చిన ఇదేని మనం చెప్పగలుగుతున్నాము, దాంతో ఎలక్షన్లో కూడా పోతున్నాం. కానీ చంద్రబాబు నాయుడు ఇదే మాట నేను ఇంతకుముందు అన్న దీని వ్యవస్థలు మా జన్మభూమి కమిటీలు మేము తీసుకొచ్చాము, ఈ జన్మభూమి కమిటీలు అనేవి ప్రజలకు సేవ చేసేవి, సో మళ్ళీ మేము ఇస్తే జన్మభూమి కమిటీలు తెస్తాం, ఓట్లు వేయండి అని అడగగలడా? మనమేమో వాలంటీర్లు చెప్తాం, తను చెప్పట్లేదే, నేను వాలంటీర్లనే కంటిన్యూ చేస్తానంటున్నాడు. ఎందుకు చెప్పలేకపోతున్నాడు? మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానందరెడ్డిని దారుణంగా హత్య చేసి గుండెపేటు అని మభ్యపెట్టాలని చూశారని టీడీపీ నేత మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా మండిపడ్డారు. ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ చివరకు అది గొడ్డలిపోటు అని బయటపడిందని చెప్పారు. తప్పుడు ప్రచారంతో గత ఎన్నికల్లో రాజకీయ లబ్ది పొందాలని దుయ్యబట్టారు. తమ మధ్యనే హంతకులు ఉన్నప్పటికీ గుర్తించలేకపోయామని చెప్పారు. బాబాయిని చంపిన గొడ్డలి ఎవరిచ్చారని మీ చెల్లెలు అడుగుతోందని ప్రశ్నించారు. వివేక కూతురు డాక్టర్ సునీత ఢిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ తన తండ్రిని గొడ్డలితో నరికిన విషయం జగన్ కు ఎలా తెలిసిందని ప్రశ్నించిన సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. ఈ వ్యాఖ్యలను పరిగణలోనికి తీసుకుని దేవినేని ప్రశ్నించారు. వివేక హత్యపై చర్చకు సిద్దమా అంటున్న టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు సవాలును స్వీకరించే ధైర్యం ఉందా అంటూ సీఎం జగన్ కు సవాల్ విసిరారు. 45 కోట్ల దుర్వినియోగం అవాస్తవం. 3 చీఫ్ ఇంజనీర్స్ నీ ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్నారు, వాళ్లే ఇచ్చారు. తర్వాత అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఎస్డిఆర్ఐ చాలా క్లియర్గా కేంద్ర సంస్థ డీజీఐ దర్యాప్తు చేస్తుందన్న రాష్ట్ర సంస్థ ఏపీఎస్డిఆర్ఐ దర్యాప్తు చేయటం జీఎస్టీ చట్టం సెక్షన్ 6లో ఉల్లంఘన. క్లియర్గా ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఇచ్చాడయ్యా. జిఎస్టీ యాక్ట్లో చట్టంలో రూల్ సెక్షన్ కింద దేశంలో 18,000 కోట్లు సంబంధించిన లావాదేవీలకు సంబంధించి వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఈ విధంగా జిఎస్టీ ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థ విచారణ జరుపుతుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రూల్ ఆఫ్ లా, ఈ రాష్ట్రంలో చట్టబద్ధ పాలన లేదు, రూల్స్ లేవు, జిఎస్టీ రూల్స్ మేము ఒబే చేయం, కేంద్ర సంస్థలతో మాకు పని లేదు, మాకు చట్టం మా చేతిలో ఉంది, అంబేద్కర్ గారి రాజ్యాంగం మా చేతిలో ఉంది, డీజీపీ నేను చెప్పినట్టు చేయాలి, చీఫ్ సెక్రటరీ నేను చెప్పినట్టు చేయాలి. ఏపీఎస్డిఆర్ఏ 2020లో దీన్ని క్రియేట్ చేశాడు. ఎందుకంటే 2023 ఈ తప్పుడు పనులు చేయడానికి 2020లో ఆ సంస్థను క్రియేట్ చేశాడు, ఇంతకుముందు లేదు. జిఎస్టీ యాక్ట్లో రూల్ 6ను వైలేట్ చేసి చాలా క్లియర్గా రాష్ట్ర ప్రజలు మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా, జిఎస్టీ యాక్ట్లో రూల్ 6 వైలేట్ చేసి ఈ దేశంలో 18,000 కోట్ల లావాదేవీలకు సంబంధించి ఆ సంస్థలకి జిఎస్టీ ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థకి విచారణలో షోకాజ్ నోటీసులు విచారణకు అటెండ్ అవటం, దాని మీద ఆర్డర్సు, దాని మీద ఏమీ ఫైన్ లేకుండా జగన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం దూరి